Greetings, it's Brad. Welcome to a special edition of Dev Talk. We know you've got a lot of questions about game designs, map updates, such as like a map and a pod returning. Instead of guessing, why not ask the producer himself? Yeah, why not? Let's welcome the global producer of Arena Breakout, Designer 117. Hello， 大家好啊，我是暗区突围全球制作人117。这次也是应海外同学的邀请啊，跟大家一起来聊一聊我们的一些游戏设计，特别是回应一些我们的创作者特别关心的一些问题。So quick recap: Designer 117 leads the game design of the whole Arena Breakout, but the regional events, local operations are handled by the overseas publishing team. Today we have already guessed a lot of questions from AB top creators. Let's dive into it and ask him those questions. 首先第一个问题来自我们俄语的创作者 Agarach。Игроки спрашивают, когда вернут удаленные карты, такие как порт и шахта. 矿区和军港是什么时候回归呢？这个问题其实也是海外的社区里面玩家一直非常关注的一个问题，所以117老师有什么回复吗？那不如我们先聊一聊为什么当时把军港和矿区进行了一个下架。这个事情我们也是想了很久，然后才去做了这样一个决定。本质上是我们以一个比较新的这样一个设计规范和标准来看呢，军港和矿区其实并不能够很好的完成它作为一个搜打车游戏的地图的这样一个使命，它其中有太多的设计问题，并不能够在当前的框架下面去解决，所以我们是有计划对它们进行迭代和翻新的。首先我们是先对于军港进行了迭代和翻新了，但我们会在这个过程中发现原有的这种要素一点都不能用了，所以我们干脆做了一张新图，这张新图也会在随后的版本与大家见面。那矿区可能会是一个更长远的话题，我们还有一些可能更基础性的问题需要去解决，解决完之后可能才会去轮到这张图的这样一个重置吧。即将到来的国际服的 S12 版本，我们也对山谷进行了一个90%以上的一个翻新，大家3月12号可以登录游戏下载更新体验。下一个问题是来自我们英文的创作者 iStream。Yo, what's good, guys? It's your boy iStream. I'm wondering, and so is the rest of the community, when are custom lobbies coming? 他问的问题是关于自定义房间，这个其实是一个非常长久以来的一个话题了。那我们现在目前对于自定义房间这个有什么更进一步的开发计划吗？因为其实这个对于玩家自己熟悉地图、创作者录制素材来说，我个人角度而言都是有非常大的好处。我们会觉得自定义房间是一个非常不错的给创作者的一个功能，只是因为可能之前的是我们的这样开发经验更多都 focus 在一些游戏内容优化上面，所以这个功能在排期的时间表上处于一个相对靠后的时间点。目前上我们也是把它投入了开发计划，预计顺利的话，国内的版本应该是8月这个版本的，海外的版本可能在8月或者10月的时候能够提供。所以大家敬请期待，其实一直都有计划，都在开发中，只是来的没有那么快。En algún momento habrá un objeto más raro y con más valor que el documento secreto. 因为机密文件一直以来都是暗区里面最珍贵的大金，那接下来会有比机密文件更稀有、更珍贵的大金吗？但大家有更强的去搜集的欲望。我觉得这是一个很有趣、很好的问题。首先，我觉得机密文件它已经非常难以获得了，一个比机密文件价值更高、更难以获得的大金，它存在的意义其实我觉得是非常有限的，它可能象征性的意义会更高。反过来说，其实我觉得暗区现在比较稀缺的这样一些大金，可能是从100万到200万这个档次，所以我们有计划去增加一些新类型的，也是比较稀有的大金，但是会比当前的大金比如像40万这一档的要更贵一些，也更稀有一些，但是它并不会达到像机密文件这样高的价值。所以在接下来的新赛季，也就是 S12 Operation on Bond，我们会上线一个地区特有性的一个金大象，也在赛季中随后会跟大家见面。同样，除了金大象之外，整个赛季我们这次也更新了大量的一些大金，像新山谷会特有的一个金哑铃，大家可以去搜集，有专属的一些检视动作，也是非常的有趣。同样会有一些金马等等等等等等。那我们接下来下一个问题，同样是来自于俄语创作者 Agarach。В какой степени игра станет еще более казуальной аркад? 暗区未来会变得更加arcade shooter 吗？其实我们并没有这样的一个计划。大家在当前的版本所玩到的这样一个喝打车模式中的基础的3C 的体验，就是我们认为在当下能够给到的最好的体验。可能后续还是会进行一些动作流畅性上的优化，但是它并不会变得更像 arcade shooter。如果我们想做一个可能说更适合 arcade shooter 风格的玩法的话，那它也会是一个独立的玩法，不会影响到当前的玩法模式。这里我补充2句，其实我们现在暗区从我们上线以来一直在探索各种各样的玩法模式，我们都是以活动的形式常驻，希望这些模式能够服务到不同生态位的玩家，大家有不同的诉求，都可以找到不同对应的模式去游玩。接下来下一个问题，其实相当于就是刚刚那个问题的反方向呢，是来自于泰语的创作者 Godcat。
สวัสดีทีมงาน Arena Breakout ผม Godcat สตรีมเมอร์จากประเทศไทยอยากสอบถามทีมงานเกี่ยวกับการพัฒนาเกมและอัปเดตในอนาคต 1. จะมีโหมดยากที่เน้นความสมจริงที่จะไม่มีลูกคลื่นสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกมดูสมจริงและท้าทายกว่านี้หรือไม่ครับ 2. เนื้อเรื่องในอนาคตของตัวเกมจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่จะมีไอเทมหายากที่มีมูลค่าสูงๆให้ตามหาหรือสะสมแบบเดียวกับยูโทเปียหรือด็อกิวเมนต์หรือไม่สุดท้ายจะมีการเพิ่มของแต่งปืนและการปรับสมดุลให้มีความหลากหลายกว่านี้อย่างไร之前有透露过，我们接下来会去研发硬核模式。那关于硬核模式，廖奇老师有什么进一步可以介绍跟透露的吗？大家如果有搬过我以前的一些视频的话，那其实大家都会知道，硬核模式其实是一个更加拟真，然后是更加写实的这样一个存在。它移除了一些当前版中一些便利性的功能，让它回到更质朴、更传统，也更写实拟真的这样一个搜打车游戏中去。接下来一个问题是，同样的2个问题都是来自于鱿鱼的创作者 CCG， 都是关于组队社交相关。第一个问题是，现有的组队招募工具过时，单排玩家与新人玩家缺乏归属感，难以形成稳定的社区关系。第二个就是进一步的，单排玩家跟新人缺乏归属感，工会的玩法也缺乏玩法层面上存在的意义，然后成员也缺少协作与投入的动力，相当于是形成了一个循环。我自己游玩的感受也是差不多类似的。Всем привет, я Чизи. Хотел бы озвучить пару вопросов, тревожащих как моих подписчиков, так и в целом половину игроков. Многие сталкиваются с такой проблемой, как социальная экосистема и выбор команды. Существующие инструменты просто устарели. Игроки-одиночки и новички чувствуют себя изолированными, что затрудняет создание устойчивого игрового сообщества. Возможно ли переработка системы поиска команды и добавление расширенных фильтров по стилю игры, опыту и тактическим целям? Второй вопрос – система кланов и их функциональность. В настоящее время кланам не хватает игровой цели. У игроков нет мотивации участвовать в жизни своих кланов и как-то их развивать. Можем ли мы рассчитывать на добавление общих клановых задач, уровней или даже клановый магазин со своими уникальными предметами? У меня все. 所以关于这一块，我们未来有什么调整的计划？我觉得这是一个非常有趣也非常好的一个问题。不同的玩家在游戏中所能投入的这种社交的经历，可能差异是非常大的。可能有的玩家会非常热衷于在这虚拟世界中进行一个社交，那可能有的玩家并不愿意投入太多这样的精力，因为特别是像很多人为什么会在家玩游戏，是因为有点社恐嘛。我们在这件事情上面的态度一直是我们不希望逼迫玩家去做什么事情。如果不逼迫玩家去做什么事情的话，那我也就意味着我们很难在这里去投入太多的这样一些奖励啊，或者一些独特的一些东西。所有的刚才说的一些特别可能说功利性的一些系统，其实是不太能成立的。从这个角度考虑，所以我们在这里做的比较收敛。可能说玩家群体之间需要有一些更好的一些纽带。那其实我们也在尝试的通过一些辅助性工具，包括我们在研究的一些让老人带新人的东西。又或者是说研究的一些新的玩法，去更有效的让大家能够形成这样一种通过游戏的过程体验中形成这样一种羁绊，形成这样一种关系，而不是说我通过某一个强烈的利益导向的东西强行把大家拧在一起。其实这种设计我觉得在很多的游戏中也很常见了，但是这种设计很明显是对于那种就是社交经历比较过剩的同学能够去玩得了的东西。可能对于像玩暗区这样比较沙盒的玩家，这样的玩家当然是有的，但是可能并不是我们所见到的大多数，所以可能在这方面上我们并不会去做那种逼迫大家进行社交的行为。以上就是本期我们现在第一期节目收集的所有的一些问题。当然我们知道有了第一次就有第二次，所以也欢迎大家在评论区抛出你自己的问题。我们短短的一期节目没办法覆盖到所有的一些问题，那么接下来我们会从评论区选出大家的问题，未来做更多类似的节目来更直面的回答大家想要知道的答案。所以3月12号 Arena Breakout 的新赛季 Operation Unbound 即将上线，大家不要忘记去更新游玩。那么最后让我们一起来一句 We'll see you in the dark zone.